Welcome back to Job Creations. Latest job update is from Food Corporation of India. Food Corporation of Indiaలో ఆల్రెడీ రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందండి ఫ్రమ్ మార్చ్ 1st. లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ 31st March 4 PM వరకు. వేకెన్సీస్ యొక్క వివరాల్లోకి వెళ్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చి 89 ఉన్నాయండి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 30 పోస్ట్ ఏమో జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ 27 ఫర్ టెక్నికల్ అండ్ 22 పోస్ట్ ఫర్ అకౌంట్స్, 8 పోస్ట్ ఫర్ లీగల్ అండ్ 2 ఫర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అని మెన్షన్ చేశారు. ఇంకా ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వస్తే అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అయితే ఏజ్ లిమిట్ ఈజ్ 30 years అండి. అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ టెక్నికల్కి అయితే 28 అండ్ అదే అకౌంట్స్కి అయితే 28 అండ్ లాకి 33 అండ్ ఎంఓ మెడికల్ ఆఫీసర్కి 35 years. క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ Assistant General Manager, General Administration, postgraduate degree or equivalent from a recognized university, institutes recognized by central government with minimum 55% marks or ACA, AICWA or ACS or bachelor's degree in law or 5 years integrated course in law from recognized university with minimum 55% marks. In case of SC, ST, PWBD candidates, the minimum percentage of marks shall be 50% instead of 55% అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ఏజిఎం టెక్నికల్కి అయితే బీఎస్సీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ విత్ మినిమమ్ 55% మార్క్స్ ఆర్ బీటెక్ డిగ్రీ ఆర్ బీఈ డిగ్రీ ఇన్ ఫుడ్ సైన్స్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఏఐసిటిఈ విత్ మినిమమ్ 55% మార్క్స్ or BTech degree or BE degree in food science and technology or food technology or food processing technology or food process engineering or food processing or food preservation technology from a recognized university and institutions approved by the AICTE with minimum 55% of marks or BTech degree or BE degree in agricultural engineering from a recognized university with minimum 55% marks or BTech degree or BE degree in biotechnology or industrial biotechnology or biotechnology or biochemical engineering or agricultural biotechnology from a recognized university with 55% of marks. Qualification for AGM accounts ka aithe associate membership of the Institute of Chartered Accounts of India or the Institute of Cost Accounts of India or the Institute of Company Secretaries of India. AGM law aithe full time degree in law from a recognized university or institute and experience minimum 5 years experience as a practicing lawyer in civil matters representing his clients in at least 3 cases in every year or 5 years experience as a law officer in central government or state government or central PSU, state PSU in IDS scale of 16,400 to 4,500 or CDS scale of rupees 9,300 to 34,800, grade pay 5,400 or corresponding in pre or post revised scales. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి. క్యాండిడేట్స్ వర్కింగ్ యాజ్ లా ఆఫీసర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంగ్ విత్ పే స్కేల్ స్పెసిఫైయింగ్ ద బేసిక్ పే ఇన్ ద సర్వీస్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ PSU or స్టేట్ గవర్నమెంట్ PSU ఫర్ ద రిలేవెంట్ పీరియడ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఏజ్ అని. మెడికల్ ఆఫీసర్ క్వాలిఫికేషన్ MBBS. Experience వచ్చి 3 years of experience in any organized medical institution, preferably in labor organization. వీళ్ళు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో చాలా క్లియర్గా బోల్డ్ లెటర్స్ తోటి మెన్షన్ చేశారు. ద ఓన్లీ మోడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆన్లైన్. మీరు దీనికి ఆన్లైన్లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోగలరు. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను త్రూ విచ్ మీరు నోటిఫికేషన్ని క్లియర్గా ఒకసారి చదువుకొని అర్థం చేసుకోండి. అలాగే అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా నేను మీకు మరొక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఆన్లైన్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. Candidates are to be shortlisted for interview on criteria of 50% marks in online test for unreserved and EWS categories and 45% marks for SC, ST, OBC and persons with benchmark disabilities. The number of candidates to be called for interview shall normally be 3 times the number of advertised vacancies. However, where the number of candidates is less than 3 times the number of vacancies, then all the qualifying candidates may be called for interview as the case may be.
The candidate has to appear in all the phases of recruitment process to be considered for this selection. The candidates are advised to visit FCI website regularly. The weightage assigned for online test and interview are 90% and 10% respectively. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఆన్లైన్ టెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఏజిఎం జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి 180. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం వచ్చి 2.5 hours. మీకు జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్, డేటా అనాలిసిస్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ 45 క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్, కరెంట్ అఫైర్స్ 45 క్వశ్చన్స్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎథిక్స్ 45 క్వశ్చన్స్, అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ అండ్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ 45 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఏజిఎం టెక్నికల్, అకౌంట్స్, లా అండ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ యొక్క ఆన్లైన్ టెస్ట్ ప్యాటర్న్ చూస్తే 180 మార్క్స్, టైం వచ్చి 2.5 hours. జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్, డేటా అనాలిసిస్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ 30 క్వశ్చన్స్, జనరల్ అవేర్నెస్, కరెంట్ అఫైర్స్ 30 క్వశ్చన్స్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎథిక్స్ 30 క్వశ్చన్స్, అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ, కంప్యూటర్ అవేర్స్ 30 క్వశ్చన్స్, రిలివెంట్ డిసిప్లిన్ 60 క్వశ్చన్స్. దెర్ ఈజ్ నో నెగటివ్ మార్కింగ్ అండి. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్కి అపియర్ అవ్వడానికి దెర్ ఇస్ ఎ ఫీజ్ అండి. అమౌంట్ వచ్చి 1000 రూపీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అండ్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫీ. సో ఫ్రెండ్స్, నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ నోటిఫికేషన్ ఒక వివరాలు మీరు ఒకసారి పూర్తిగా చదువుకొని అర్థం చేసుకొని యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్లై. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ జాబ్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.